Equal between Sudanam, Wamatin Madavig Pondiana, Deep Scarlet, Deep Medicat, Lawn on Lawn of Super Cover Saha, Cover Kalapi, Kudiki, Kronbag, and Putapando Yomukranda. The Pultas Pando Vego, Pahara, Kilkanapite, Pitata, Grade out the Pando, Pitupas Kalapi, the Gaman can be the Pasu, Lacuna, Ekatuno, Lakupuro, the Pitupas Kalapi, Lacuna, Alaba de Noa, Gajaga, Divenova, left arm round the wicket, Takaret Alfan. Pultas Padua, Clufted of Rai Pahara Kilakaran in Padua, Rekagan Avakash, Club in Navai Lawn of Kalapin, Lakuno Kimiragana, Pandurakina, Dedinater, Aubude Tarma Gilihuna Pekura, Limitrani, Obide, the Panduakas, Rekagan, what Pandu, Nabatalan, the Kadatibunat, Kudekin, Dedinater, Aubude Gilihigia, Lofted of Rai Paharakin, Nilante, High Paharakin, Lakulabagani, Mara Bakano. Sidna Kudekia, Nilant Sudanam, Milaga Pandu Piliganada. Everat Pahana Kilakaran Nagina Pando, the Pandu Academy Everat, Rekagan Avakash, Club in Extra, Kawakalap, the Pandu Gamat, the Vita, Pahasin Malakuna Kegana, never thought me Pandu Rakin and Dedinater, Aubo de Gilihi, communication, Nika Sandy Vedania, Bindavatna Picura, Limitrani, Lakuni Kolahai, Lakunu Sanka, the Vinwa, Milaga Pandu, Yomukiri Masala. Darshani lofted of Rai Pahara Kisanka Madusanka Idiri Pade Ramani upon the Pahara Kilakale Kalyal Mani Metama the Manavin Sidikala Pite Sampurna Moon at the Genemin Pite Miristani Pondo Davatagana Samagama Lakunuta Hatadakwa Lakunu Sankyaba Radikaragan Samatano Pite the Tama Kivatin Pondo Yamukalat Itama the Manavin Pondo Padite Vita Tamagi Idiri Pade Genemin Dakuna Pedikarwa Manaram lofted of Rai Paharakin Lakunoha Kimikaragateta the Lakupurak build with Nirmani in the Tibino Everakedi Pando Pasupa de Pulpahara Kilakanaitaram Pite Santako no Edunot and deep mitigate Kalapin Lakunoha Paudapat Karagana. We say not the Daksha Pondo Rakina Tunu Saganiratunat Rakagan at our Kasha Klabun and Isanka Madusanka Matakale Tule see a cricket DBA Saname Yuge Gatakurne Akar Sheni Dakuna Pidikara Magabusan Panduare Pratama Pandu Yomukranada La Fultas Pando the Flick Kirimak Pandu Gaman Kanadi Skale Kalapin Euda Pandu Aklis Rakaganada අවස්ථාව තිබුණත් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ වර පතිතබ හතරේ සීමාව පසුකල දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඩිප්ස් කාලේ ක්‍රඩේ ආසන්ත ලෙපාගෙන් ලා ෆුල්ටර්ස් පන්දුවට මැනවින් ෆ්ලික් කිරීමකින් ලකුණු හතරක් හිමි කර ගන්නවා සමගම දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31 දක්වා වැඩි කර ගන්නවා ලකුණු 31යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳ ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා මේ වන විට හාලියල ක්‍රඩකින් ඒ වර හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ දවටුනේ මිලින සාර්ථක පන්දුවක් විකට් ටු විකට් ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කළේ වේගය තරමක් වැඩි කරමින් පන්දුව යොමු කළා යනුව ප්‍රථම විකට් බිඳ වැටෙනවා මේ දක්වා සාර්ථක දස්කම් දැක්වූ දකුණත් පිතිකරුවාගේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා පිරිකුඩාල් මිත්‍රණි සුදානම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට මීළඟ පන්දුවේ වරත් වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරනවා ඊළ නගින පන්දුවට පන්දුවක් ඇටියට සංජු රැක ගන්නවා සුරකිව ඒ අනුව විකට්ටක් බිඳ වැටෙනවා දැන් දෙවන විකට්ටක් බිඳ වැටෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33 දී අවසන් පන්දු වාරය යොමු කරන ක්‍රීඩකයා ඉතා සාර්ථකව මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරයක් දක්ව ලැබෙන තවත් අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නට දකුණු අත්පිතිකරුවා නිලන්ත ඉදිරියේ දර්ශනීය පහරක් ලකුණු හාකිමි කර ගන්න රාගල සිත්‍රා ලෙස අන්වර්ථ නාමයක් පට බැඳුණු මේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරි පාදයේ ප්‍රදර්ශනාත්මක පහරක් සිත් කරන සුළු පන්දු පහරක් එල්ල කළේ පිරිකුඩාල් මිත්‍රණි කල්යල් මැනීම ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකින් තිබෙනවා ලොනෝන් කලාපේ නිලන්ත තරමක් වයි ලොනෝන් දෙසට වන්නට පසුදු චන්දිමාල් පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වනවා ಭಾರತೀಯ ಡಿ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಕಲಾಪಿ ಪಂದು ರಕಿನೋ ಲಾನ್ ಆಫ್ දෙසට වන්නට ෂෙනල් දැන් කාල ගණනය ආරම්භ කර තිබෙනවා සූදානම් වන්නේ පන්දු යොමු කරන්නට මහා රාජපක්ෂ දකුණ තීන් මද වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට සූදානම් සිය සීමාවේ සිට ප්‍රථම පන්දුව යොමු කරන්නට වම පිටිකරු ආසන්ත ලෙපා ඉදිරියේ විනිශ්චයකාරතුමන් පසු කරමින් ප්‍රථම පන්දුවටම පුල් පහනක් කෙල්ල කරන අයිලින් පන්දුව නතර කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මැද කෙටි පිළියා පන්දුවට
අලංකාර පුල් පහරකින් ලකුණු 6ක් හිමි කර ගන්නවා. මෙන්න මෙයයි අසන්ත ලෙපා සතු විශේෂත්වය ඕනෑම විටක පිත්තේ නගන අදස්ටම් දක්වන ක්‍රීඩකයා ඕනෑම තරගයක් තුල සිය දඩබ්බර පිත්තට පනපෝන ක්‍රීඩකයා සෙසු පිතිකරුවන්ට වඩා හරි අපූර්ව බැට් ස්පීඩ් එකක් පිත්තේ වේගයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් මේ වම පිතිකරුවා ඉතා ඉක්මනින් පන්දුව වෙත සිය පිත්ත ගෙන එන ක්‍රීඩකයෙක් මුල්ම ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරතුමාන් පසු කරමින් මීළඟ පන්දුව ඒවර කෙඩි පන්දුවක් පසු පාදයේ පුල් කිරීම සාර්ථකයි. දකුණත් පිතිකරුවා ලකුණු 6ක් හිමි කර ගන්නා ඩීප්ස් කාලේ කලපෙන් මෙතෙක් වෙලා මාන බලමින් සිටි පන්දු පහර අවසන් මොහොතේ එල්ල කළ දකුණත් පිතිකරුවා ධනුෂ්ක පන්දු 3ක් මගහැරී ගියත් අවසන් පන්දුව තුල එතරම් කෙටි පන්දුවක් නොවේ යොමුනේ. පසුපස පාදයට මැනවින් කමන්ට් කළා. ඉතා ඉක්මනින් පසු පාදයට කමන්ට් කරමින් පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. සමගම ලකුණු 13 දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නට සමත් වෙනවා. අවශ්‍ය වමත් පිතිකරුවා අසන්ත ලෙපා ඉදිරියේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයා පසු කරමින් මීළඟ පන්දුව ඒවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පහරක් එල්ල කරනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සුරකිව විශිෂ්ට ගණේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ෂනල් අහස්නිම්න අදිත පොල්ගහබෙල කිංස් ක්‍රීඩකයා දැන් එකතු වී තිබෙනවා හාලියල කැරිබියස් ක්‍රීඩකින් සමග හයි ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව යොමු වුණා. කල්යල් මැනීම එතරම් සාර්ථක නැහැ වමත් පිතිකරුවාගේ. ඒ අනුව ප්‍රථම විකට් බිඳ වැටෙනවා. ගුණේ සිව් දෝලනයක් මෙවර ලබා ගන්නට සමත් වුණා පසිදු චන්දිමාල්. අති විශිෂ්ට දකුණත් පිතිකරුවා රිකාස් සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් මීළඟ පන්දුව දර්ශනීය ලෙෆ්ට් සෙට් ඩ්‍රයිව් පහර ඉදිරි පාදයේ මනරම් පන්දු පහරක් එල්ල කළේ දකුණත් පිතිකරුවා රිකාස් ඕනෑම ක්‍රීඩා පිටියක් තුල 6 පහරක් එල්ල කළ හැකියි අනුමාන කරන පිතිකරුවන් ගොන්නේ ඉදිරියෙන්ම අනම තබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා ෆුල්ලෙන්ති පන්දුව යොමු කරන විට ඉතා වේගවත් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 6ක් හිමි කර ගන්නවා. සමගම ලකුණු 20 දක්වා දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නට සමත් වෙනවා. ස්කාලෙක් ඩී මිඩ් විකට් ලෝනෝන් ඩෙසින් පායින්නේ ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන දිවෙනවා. මීළඟ පන්දුව යොමු කරන්නට කෙටි පන්දුවක් පසු පාදයේ පුල් කිරීම සාර්ථකයි. දකුණත් පිතිකරුවා මොහමඩ් රිකාස් සිය සුපුරුදු රිද්මයට නැවත අවතීර්ණ වනවා. අපේ කුරාලි මිත්‍රනි මැද කෙටි ඉපිලෙනවා. සමගම ෂණික ප්‍රතිචාරයක් දැක්වේ. එම ලකුණු හා සමගම දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28 දක්වා වැඩි කර ගන්නවා. ෆර්හාන්ව කැඳවන්නේ තීරණාත්මක අවසන් පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා පන්දු 6යි ලකුණු 13ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. දැන් තීරණාත්මක තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ තවත් මිනිත්තුක තප්පර 10ක පමණ කාලයක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ ඉතිරි පන්දු කීපේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. වමත් මද වේග පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා ෆර්හාන් සූදානම් සිය සීමාවේ සිට දකුණු තින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා ධනුෂ්ක සම්පාත් ඉදිරියේ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා left arm over the wicket ආකාරයෙන් ඔහුට මාවෙනික පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් තිබෙන ක්‍රීඩකයා කල්පනා කළේ මේ මිනිත්තුව මුල්ම පන්දුව තුලම බොහෝ විට ගත කරાવી හාලියල කැරිබියන්ස් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වන්නේ සිය සීමාවේ සිට වමත් මද වේග පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා left arm over the wicket ආකාරයෙන් ධනුෂ්ක සම්පාත් ඉදිරියේ ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව ගමන් කරනවා කව කලාපෙට ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණට උත්සාහ කරනවා. ආදුව දෙදා ගන්නට ආසන්න අවස්ථාවක් පහසු අවස්ථාවක් මගහැරියේ මේ වමත් මද වේග පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා අතිශය අවධානම් ක්‍රියාවක නිරත වුණේ මේ තරගය තුල. ඉතාමත්ම මැනවින් දස්කම් අතර සිටින දකුණත් පිතිකරුවාව දවා ගන්නට තිබූ මහඟු අවස්ථාවක් මගහැරියා. ෆර්හාන් left arm round the wicket ආකාරයට පන්දු යොමු කරන්නට දකුණත් පිතිකරුවා මොහමඩ් රිකාස් ඉදිරියේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයා පසු කරමින් මීළඟ පන්දුවක් ඉතාමත් මොහොත පන්දුවක් යොමු කළේ ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. එක ලකුණක් ලැබෙනවා ලකුණු පුරවටම ලකුණ සමගම ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 30 දක්වා වැඩි කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු 11ක් පන්දු 4ක් තුල ලබා ගත යුතුයි. තවමත් කණ්ඩායම් දෙකටම 50ට 50 අවස්ථා තිබෙන තරගයක් හැටියට මේ තරගය නම් කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපේ කුඩාලි මිත්‍රනි පෙරට දකුණත් පිතිකරුවා ධනුෂ්ක සම්පාත් ඉදිරියේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයා පසු කරමින් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් යොමු කළ පන්දුව සාර්ථකයි. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යොමු කළේ ගුඩ්ලෙන්ති පන්දුව පතිත කරමින් යොමු කළේ එක ලකුණ ලැබෙන වග අප දැනුවත් කළා. පිටුපස්ස කලාපයට පන්දුව ගමන් කළහොත් ඒ එක ලකුණ ලබා දෙන වග අප දැනුවත් කළා.
හොඳයි අප මුල සිටම ප්‍රකාශ කළා පිටුපස කලාපයට ගමන් කළහොත් තරමක් අවධානම් තත්ත්වයක් තිබෙන නිසා එක ලකුණ ලබා දෙන බව තරගමාලාව ආරම්භයේ සිටම අප මේ පිළිබඳව දැනුවත් කළා. තරගය ආරම්භ කරන ලෙස අප ඉල්ලා සිටින පන්දු 3කදී ලකුණු 10ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. left arm round the wicket ටක්කාරයට සූදානම් වන්නේ සිය සීමාවේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. දෙමිඩික දෙකේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉදිරි කලාපවල දෙකකින් තිදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. සූදානම් සිය සීමාවේ සිට left arm round the wicket ටක්කාරයට ෆර්හාන් මීළඟ පන්දුව යොමු කරන්නට ඉවර වේගවත් පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සුරැකිව දැන් තරගයේ අතිශය උණුසුම් ප්‍රේක්ෂකයන් මිත්‍රයනි පන්දු දෙකකදී ලකුණු 10ක් ලබා ගත යුතුයි. මොහමඩ් රිකාස් ඉදිරි පාදේ වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළත් පිටේ පිටතාග්ගේ අවුට්සයිඩ් එජ් දාවුඩ් පන්දුව සුරැකිව උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා. තමත්ම වේගයෙන් මෙවර පන්දුව යොමු කළ ෆර්හාන් අතිශය උණුසුම් තරගයක් ප්‍රේක්ෂකයන් මිත්‍රයනි පන්දු දෙකකදී දැන් ලකුණු 10ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. තිදිරියේ මීළඟ පන්දුව යොමු කරන්නට ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරතුමන් පසු කරමින් මීළඟ පන්දුව අකිල ජයලා තිදිරියේ සාර්ථක පන්දුවක් යොමු කළේ. විකට් ටු විකට් ආකාරයෙන් ඉතා වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරනවා සමගම තරගයේ වාසිය Tamanගේ දෙසට නතු කර ගන්නට සමත් වුණා හාලිඇල කැරිබියන්ස් ක්‍රීඩකයින්. ඒ අනුව දැන් එක් පන්දුවක් තුළ තවත් ලකුණු 9ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම්. ඉතා උණුසුම් තරගයේ ඔබ අපරැඳී සිටියේ ප්‍රේක්ෂකයන් මිත්‍රයනි කෙසේ වෙතත් දැන් තරගයේ වාසිය තරමක් දුරට Taman දෙසට නතු කර ගන්නට සමත් වුණා. මේ පන්දුවාරය යොමු කරන ක්‍රීඩකයා පීඩනය මැද අති සාර්ථක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. ලකුණු 4ක් පමණයි පන්දු 5ක් තුල ලබා දුන්නේ. ලකුණු 13ක් ආරක්ෂා කිරීම තරමක් අපහසු කාර්යයක් වත් මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඉතා මැනවින් පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වුණා. ෆර්හාන් සුබහිර් පියකුඩාල් මිත්‍රයනි සූදානම් තිරණාත්මක පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නට යන තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්න පානදුර සුපර් ෆැෂන් ක්‍රීඩකයින් පරදමින් හාලිඇල කැරිබියන්ස් ක්‍රීඩකයින් විවෘත කාණ්ඩයේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා ප්‍රේක්ෂකයන් මිත්‍රයනි. උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව ෆර්හාන් සාර්ථක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළ යන තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා.